салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба пахши мустақим ки аз студияи марказӣ дар шаҳри Прага тақдим мешавад. Имрӯз 9 декабр аввали ҳафтаи кори аст ва дар нашри навбатии барномаи ахбори озодӣ ин мавзӯъҳоро ба баррасӣ гирифтаем. дар Кони Бодом 6 узви як оила ба ҳалокат расиданд. мақомот марги мармӯзи онҳоро таҳқиқ доранд. ҳукмронии беш аз 50 солаи хонаводаи Асад дар Сурия вожгун шуд. таъсири он ба Тоҷикистон чӣ хоҳад буд? метавонанд бо теъдоди зиёди ҷавононро рагун созанд ва ба ин роҳ кашанд. ва дар ҳоле ки Думаи давлатӣ муҳоҷиронро аз наздикиҳои мактабҳо ва кӯдакистонҳо дур кардан мехоҳад, вакили рус мегӯяд зиндагӣ дар канори муҳоҷирон хатарнок нест. зиндагӣ дар паҳлӯи муҳоҷирон аз зиндагӣ бо шаҳрвандони миёнаҳоли Русия бехатартар аст. шаби гузашта дар шаҳри Кони Бодоми вилояти Суғд ҷасади боз чанд узви як хонаводаро пайдо карданд. мақомоти интизомӣ ба таҳқиқи ҳодиса пардохтанд. моҳҳои охир ин аллакай шашум оилаест ки ба таври мармӯз ба ҳалокат мерасанд. маълум нест ин ҳодисаҳо ҳалқаҳои як занҷиранд ё аз ҳам ҷудо. ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ ба маҳалли ҳодиса рафт ва кӯшиш намуд дар ин бора ҷузъиёте пайдо кунад. шаби 8 декабр дар шаҳри Кони Бодом 6 узви як оила ба таври мармӯз ҷон бохтанд. ба гуфтаи чанде аз ҳамсӯҳбатони радиои Озодӣ, соати тахминан 21 дар деҳаи Шуробқалъаи ҷамоати Фирӯзобаи ҳамин шаҳр ҷасади беҷони 4 наврас ҳамроҳи падару модараш аз ҳавлияшон ёфт гардидааст. аз онҳо Наимҷон Неъматови 37 сола, Нафиса Неъматови 33 сола, Амина Неъматови 13 сола, Фотима ва Зуҳро Неъматови 10 сола ва Муҳаммад Юсуф Неъматови 2 сола ном бурда мешавад. дар ҳоле ки мақомот дар ин бора маълумоти расмӣ намедиҳад, чандин манбаъҳои мо гуфтанд ки зоҳиран ҳама аъзои ин хонавода кушта шудаанд. вақте барои маълум кардани сабабу омилҳои ҳодисаи мазкур ба деҳаи Шуробқалъа омадем, пайвандони оилаи Неъматовҳо ва сокинон гуфтанд ки ҷасадҳоро ба муоина бурданд ва аз қазия маълумоти зиёд надоранд. мушоҳида кардем ки дар ҷои ҳодиса гурӯҳи фаври тафтишотии мақомоти вазорати корҳои дохилӣ паи муайян кардани сабабу омилҳои он ҳастанд, вале омода нашуданд ва мо дар ин бора шарҳе бидиҳанд. ҳодисаи куштори ин хонавода дар ҳолест ки шаҳри Кони Бодом бештар аз як сол боз бо чунин ҳодисаҳо сархати расонаву шабакаҳои иҷтимоӣ гардидааст. дасти кам чанд аъзои 6 оила дар ин минтақа бо аломатҳои қасдан ба ҳалокат расондан ёфт шудаанд. масъулони мақомоти маҳаллӣ мегӯянд қисме аз чунин ҳодисаҳо ба ҷанҷолҳои хонаводагӣ рабт доштанд ва таҳқиқи дигар ҳодисаҳо идома дорад. дар як маврид аз даст доштани як нафар ё гурӯҳи беруна суҳбат шуда буд. ҷузъиёти ин ва дигар ҳодисаҳои шаҳри Кони Бодомро дар гузоришҳои баъдӣ бо назари пайвандони кушташудаҳо ва бо дарёфти бештари маълумоти расмӣ аз мақомот бароятон ироа хоҳем кард. Фарзон Муҳаммадӣ, радиои Озодӣ аз шаҳри Кони Бодом. бинандагони азиз, ҳамкори мо дар минтақа ба таҳқиқи ин ҳодиса идома медиҳад ва агар шумо низ дар ин бора маълумоте доред, нависед. имрӯз шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид вазъи Сурияро баррасӣ мекунад. охири ҳафтаи гузашта дар Сурия ҳукми 53 солаи хонаводаи Асад хотима ёфта, Димишқ таҳти тасарруфи ошӯбгарони зери раҳбарии ҷиҳодиҳо қарор гирифт. ҷаласаи шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид бо даъвати Русия пушти дарҳои баста баргузор шуда, дар он роҳҳои ҳифзи назму субот дар ин кишвари Ховари Миёна баҳс мешавад. тибқи навиштаи расонаҳои Русия, Башор Асад ба Москав фирор намуда дар он ҷо паноҳгоҳи сиёсӣ ёфтааст. сокинони пойтахти Сурия хушҳоланду дар баробари тахрибу ғорати биноҳои давлатӣ дар кӯчаҳо барканории режими Асадро ҷашн мегиранд. таҳаввулот дар Сурия ва сарнагун шудани ҳукумати Башор Асадро дар Тоҷикистон бархеҳо пайгирӣ карданд ва ин мавзӯъ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам баҳсҳоеро ба миён овард. бахусус ин нукта: мардуми Сурия аз сарнагунии Башор Асад хурсандӣ доранд. 4000 километр дуртар аз Сурия дар Тоҷикистон ҳам ин ҳодиса таваҷҷӯҳи бархеҳоро ҷалб кардааст. мақомоти расмии Тоҷикистон дар ин бора ҳеҷ шарҳе намедиҳанд. таҳлилгарон дар Тоҷикистон омилҳои гуногунро сабаби суқути Башор Асад медонанд. он чизе ки имрӯз шоҳиди воқеи он гардидем ки гурӯҳҳои бигӯем зидди давлатӣ бо осонӣ бо зудӣ соҳиби давлати Сурия шуданд ва тамоми
اون قدرت حربی و نظامی و دیگر مقامات های اون یگان فعالیت جدی در این مسئله نشان نداده. این بار دیگر ثابت کرد که یعنی خود نظام دولت دوله ارکی بعد سالهای 12 هرچند تا یک اندازه خود را نگاه داشت، ولیکن متاسفانه در اون شکلی که نهادهای دولتی کار کنند، در اون شکلی که نهادهای دولتی با هم پیوست باشند، متاسفانه پیوست نبودند. و بشار اسد خودش هم فهمید که از بین می رود، برای همین مقاومت نکرد. این تحلیلگر تاجیک نظر دیگر دارد. سوریه 3-4 پارچه بود و بشار اسد نخواست با قوه های دیگر صحبت کند، یعنی که نخواست که با ادلیبی ها صحبت کند، با قوه های دموکراتی، با کرد ها دیگر، و تماما تنها ماند. اما از سرنگونی بشار اسد دیده برای تاجیکستان شاید موضوع جنگجویان مهمتر باشد. به اطلاع یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی 374 شهروند تاجیکستان در ادلیب قرار داشتند. در نوارهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که جوانان تاجیک و ازبکستانی هم در تصرف شهرهای سوریه شرکت دارند. در میان بعضی کارشناسان تاجیک این سوال مطرح است که این جنگجویان به تاجیکستان و آسیای مرکزی چه خطر دارند؟ اگر اینو در اون منطقه مستقر شوند و برای خودش با یک پایگاه نوی تبلیغاتی و دعوت و جلب جوانان سازند، این میتواند برای ما مشکلات ایجاد کند، چون که میتوانند با تعداد زیاد جوانان را راگون سازند و به این راه کشند. بعد سال 2014 و ظهور داعش در سوریه و عراق، حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف این گروه تندرو پیوستند. با قدرت رسیدن گروه تندرو هیئت تحریر شام نگرانی بعضی تحلیلگران را در دوشنبه زیاد کرده است. این خطر زیاد است و ما بسیار دشوار که با اینها مثلا مبارزه بریم. ما متاسفانه یک رسالت های، یعنی که پیام های متقابله، یعنی که کانتر پروپاگاندا نداریم که آنها را با آنها مقاومت کنیم. اینها را ما باید که همه وقت فکر میکردیم 10 سال پیش، 5 سال پیش که این حالت می بیاید به سر ما. هنوز معلوم نیست که مقامات تاجیکستان برای مقابله با این وضع چه برنامه‌هایی در دست دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت ستاد مبارزه با تروریسم که نمایندگان چند نهاد قدرتی را متحد می‌کند، این موضوع را جدی گرفته است و حضور تاجیکان را تحقیق دارد. مولا رجب یوسفی امیر ایسایف، آزادی دوشنبه. بینندگان عزیز، گزارش همکاران ما را درباره سبب‌های سقوط بشار اسد و خطر جنگجویان به تاجیکستان تماشا کردید که در صحبت با کارشناسان تحلیل گردید. برنامه اخبار آزادی را ادامه می‌دیم. با کمک وزارت کار خارجه تاجیکستان 11 شهروند این جمهوری با هواپیما به وطن برگردانیده می‌شوند. 5 دکبر امسال کارمندان خدمات کنسولی سفارت تاجیکستان در روسیه از مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجی در شهر یگورفسکی ولایت مسکو بازدید نمودند. فعلا در این بازداشتگاه 98 نفر شهروند تاجیکستان نگهداری می‌شوند و دیپلمات‌های تاجیک امکان برگردانیدن افراد باقی مانده را ارزیابی می‌کنند. در فرجام صحبت به شهروندان محصولات غذایی و دیگر مواد نیاز اول دسترس کرده شده است. در همین حال گروه وکیلان دومای دولتی طرح قانونی را آماده کردند که طبق آن جایگیر کردن مهاجران کاری در نزدیکی‌های مکتب‌ها و کودکستان‌ها منع می‌باشد. تشبسکاران پیشنهاد مذکور بر اینند که شماره زیادی خارجیان اکثر وقت در نزدیکی مؤسسه‌های تعلیمی زندگی می‌کنند که در صورت رفتار غیر جمعیتی برای نابالغان تهدید احتمالی را به بار می‌آورند. همکارم میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه می‌دهد. در روسیه می‌خواهند محل زیست مهاجران در نزد مکتب و کودکستان ها نباشد.
رئیس LDPR لیانید سلوتسکی در تلگرامش نوشت حزب آنها لایحه قانون در این باره را آماده دارد. وکیلان پارلمان نیا دارند بود و باش مهاجران در مسافه کمتر از 200 متر از مؤسسه های تعلیمی را منع نمایند. بجز این از نگاه سلوتسکی باید ثبت نام شهروندان خارجی در حدود مکتب‌ها و کودکستان‌ها اجازه داده نشود. رهبری LDPR از پرم مثال آورد که در آنجا تصمیم گرفتند بنای کودکستان را به خوابگاه مهاجران تبدیل دهند. مأموریت این بنا را همچون خوابگاه کارگران موقتاً به کارخانه خصوصی به اجاره داده است. هرچند طبق سندها آن تا حال مؤسسه تعلیمی بچگان باقی مانده است. در همین حال یوگنی فدوروف وکیل از حزب روسی واحد میگوید که زیستن در پهلوی مهاجران از زندگی با روسا امن‌تر است. با تاکید این وکیل مردم محلی با سبب آنکه رسانه‌ها تنها درباره اعمال بد مهاجران می‌نویسند آنها را مایل به جنایت می‌دانند. فدوروف می‌افزاید در مجموع شهروندان روسیه بیشتر جنایت صادر می‌کنند. زندگی در پهلوی مهاجران از زندگی با شهروندان میانه‌حال روسیه به خطرتر است. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در مارس سال جاری در روسیه بازبینی و تغییر بسیار قانون‌های وابسته به مهاجران و کارگران خارجی شروع شد که خصوصیت محدود کننده، تبعیض‌آمیز و هم پایمال‌کنی حقوق انسان را دارد. برمیگردیم به تاجیکستان. با فرمان امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 2 مارس سال آینده در کشور انتخابات پارلمانی برگزار می شود. با وجود اعلان سنه انتخابات هنوز احزاب سیاسی تاجیکستان برنامه‌های پیش از انتخاباتی خود را معرفی نکردند. همکاران ما از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدند که آیا به انتخابات می روند و درباره حزب‌های کشور چی معلومات دارند. پاسخ ساکنان را یک جا می‌بینیم. شما با انتخابات میروید؟ البته میروم. من اولش که من فرزند ریسپوبلیکا هستم. من آدمی چخل گویم اعترافی قانون قاعده دارم. اگر من جیغ نزنم انا بعد من خفه میشم. نمیدونم. چند حزب سیاسی هست میدونید یا نه؟ 7 تا. البته ما یک شهروند جمهوری تاجیکستان با انتخابات میرویم، انتخاب مینماییم. 7 حزب سیاسی است. 7 تا است. میتونید نمبر کردن؟ حزب اگراری تاجیکستان است، حزب دموکراتی تاجیکستان است، حزب اسلامی اقتصادی تاجیکستان است، حزب کمونیستی تاجیکستان است، حزب سوسیالیستی تاجیکستان است، حزب سوسیالیستی دموکراتی تاجیکستان است، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است. بله چرا نه؟ انتخابات کی برگزار میگردد؟ ماه مارس میشود. ماه مارس. در تاجیکستان چند حزب سیاسی است؟ شرکت نمیدونم چند. شما در انتخابات شرکت میکنید یا نه؟ البته. میدونید کی برگزار میگردد؟ نه راستی. همین در تاجیکستان چند حزب سیاسی است؟ با 4 حزب سیاسی. میتونید نمبر کنید؟ نه نمبر کردن. فعالیت حزب‌های سیاسی را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ خوب است فعالیتشون؟ چطوری که ما اخبارها رو میبینیم حزب‌ها خیلی هم فعالیت آنها خوب است. و چطوری که من نداونا یک اخبار رو خوندم که تاجیکستان در جهان جای سوم رو میگیرد با در امور بخطری شهروندان. از این لحاظ فکر میکنم که فعالیت آنها خیلی هم در سطح بلند میشه. چند حزب سیاسی است در تاجیکستان؟ چند حزب؟ بله. 4 حزب. میتونید نمبر کردن؟ نه. پرسش سریراهی بود و دوستان عزیز برنامه ما در اینجا با آخر میرسد. سپاس که با ما بودید. خبرگزارش از این بیشتر رو چون همیشه میتونید در وبسایت azadi.org و صفحه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. ما فردا شما رو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانتان.